ഹലോ എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് കറൻസിലെ ഡീകേ ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ കണ്ടിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്ററാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു DCയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ ബാറ്ററി സോഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെയും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം E എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, R എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്, C എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ അല്ലേ. വെൻ ദിസ് DC source connected with this capacitor through a resistor, here K is the key and P is the charging terminal and M is the discharging terminal. When the charging terminal P is connected to this key, then this will be a closed circuit and the capacitor starts to get charged, and the maximum charge that the capacitor store is Q0. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Q0 ആണ്. Now we are disconnecting this charging terminal from this key and connecting this terminal M with this key. When the terminal M, which is known as discharging terminal, connecting with the key, then this circuit will become a closed circuit. Then this will be a closed circuit. Since there is no external voltage connected with this, because of this terminal is used, connected, M terminal is connected and this is not connected. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഫലമാണ് ഈ M എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് P-നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി Q0 എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ്, മാക്സിമം ചാർജ്, കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചാർജ് Q0 ആണ്. അത്രയും ചാർജ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ചാർജിങ് എന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയത്. ചാർജിങ് ടെർമിനൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജിങ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജസ് gradually when the terminal M is connected and after removing the P terminal, then the capacitor starts to discharge. Capacitor discharge ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് what is the potential across this capacitor, that is we know, which is equal to Q by C, and the potential drop across the resistor is IR, or I is known as dQ by dt, or I is equal to dQ by dt. Then we can say that R into dQ by dt, that is potential across the resistor, plus Q by C, that is potential across the capacitor, that will be equal to 0 since we are connecting this terminal. Okay, then from this R into dQ by dt is equal to minus Q by C. Take this Q by C to the right hand side. Q by C in the right hand side R dQ by dt is equal to minus Q by C. Then Q in the terminal upper side, that is R into dQ by dt equal to minus Q by C. That is dQ by Q is equal to minus 1 by CR into dt. But already see that R right hand side 1 by R ആയി മാറും, 1 by CR എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരും, dt ഡിനോമിനേറ്ററിൽ T റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു dt ആയിട്ട് മാറും. Q by C ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ dQ by Q is equal to minus 1 by CR into dt. Integrating this, ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ log Q to the base E, log Q to the base E, which is equal to 1 by Q. 1 by Q ൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ log Q ആണ് നമുക്കറിയാം. log Q to the base E is equal to minus 1 by CR into dt integral T. So that is by minus T by CR plus K, where K is known as the constant of integration. Okay, now in order to calculate this constant of integration, consider the initial conditions. Initial conditions നമ്മൾ consider ചെയ്യുക. Initially when T is equal to 0, what will be the charge at capacitor? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഓൾറെഡി ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ T is equal to 0 എന്ന സമയത്ത് Qൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, Q0 ആണ്, ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ. നമ്മൾ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
log Q0 is equal to എന്ത് കിട്ടും k എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, log Q0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ log Q to the base e is equal to minus t by cr plus log Q0 to the base e. ഓക്കെ, ഇനി ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ടേമുകളെ കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് log Q0 to the base e നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ log Q minus log Q0 എന്ന് കിട്ടും. log a minus log b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log a by b ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് log Q by Q0 which is equal to minus t by cr. Now logarithm remove ചെയ്യാൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ q by Q0 is equal to e raised to minus t by cr എന്ന് കിട്ടും. From that q is equal to Q0 into e raised to minus t by cr. That is which is the charge at any instant t during the discharging of capacitor through the resistor R. C എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് Q is equal to Q0 e raised to minus t by cr എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജ് ഓർ കപ്പാസിറ്റർ ഡിക്കേസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്ന എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നടക്കുന്നത്. Okay, so this is the instantaneous expression for charge. Now what is rate of discharge? Rate of discharge, that is equal to I rate of change of rate of charge, that is I, which is equal to dq by dt, that is d by dt of q is equal to Q0 e raised to minus t by cr. d by dt of Q0 e raised to minus t by cr. Q0 എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിലുള്ള മാക്സിമം ചാർജ്, കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ചാർജ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ Q0 ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. e raised to minus t by cr ൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ e raised to minus t by cr ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 by cr എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മൈനസ് Q0 by cr e raised to minus t by cr. Q0 e raised to minus t by cr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, which is equal to q. Q0 minus e raised to minus t by cr is equal to q. So I is equal to minus q by cr. So this is the rate of discharge. Now what is time constant? Time constant നമ്മളിത് പല ഇതിനു മുമ്പ് ഗ്രോത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഡി ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ LR സർക്യൂട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡി കെയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ചാർജിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ 0.368 ടൈമായിട്ട് കുറയാൻ, ചാർജ് അതിൻ്റെ 0.368 ടൈംസ് ആയിട്ട് കുറയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നോ ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ചാർജ് ടു ഫോൾ ഫ്രം മാക്സിമം, മാക്സിമത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്, ടു 0.368 ടൈംസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ 0.368 ടൈം ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡി കെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക, വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബെറ്റർ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക, Q0 e raised to minus 1 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് Q0 by E, ദാറ്റ് ഈസ് 0.368 ടൈംസ് Q0 എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ സി ആർ ആകുമ്പോഴാണ് ക്യൂ 0.368 ടൈംസ് Q0 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ആർ ആണ്. So this is the time constant and the curve between the time and charge. Q0 and t തമ്മിലുള്ള കർവാണ് കാണിക്കുന്നത്. There is from this we found that from this expression we found that the charge decreases exponentially. So exponential decay ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. And this is the maximum charge and this is when Q is equal to 0. So at particular time t is equal to CR, we mentioned that t equal to CR എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് മാക്സിമത്തിൽ എത്ര 0.368 ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരിക്കലും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ 0യിൽ മുട്ടിക്കണം എന്നില്ല, ബിക്കോസ് 0യിൽ കറക്റ്റ് ചാർജ് 0 ആവുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഇൻഫിനിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദ ടൈം ആക്സിസ് അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി അവസാന ഭാഗത്ത്. ഓക്കെ, so this is the discharging of capacitor through a resistor. Thank you.